निकल गया इसके पीछे रोएंगे कि हजारों हजारों माँ बाप भाई बहन हाथ से निकल गए उसके पीछे रोएंगे। तात्पर्य क्या है? यह भी असत्य है, वह भी असत्य था, सत्य कुछ भी नहीं है। बस ऐसी एक दृष्टि देने के लिए मैं बोल रही हूँ और ऐसे एक समाज को दृष्टि देने के लिए वेदव्यास जैसे महापुरुष कार्यरत थे। एक ही ध्येय है हमारे महापुरुषों का, एक ही ध्येय, मनुष्य का सत्य में प्रवेश हो जाए। न अतीत का शोक मनाओ, न भविष्य की चिंता करो, वर्तमान में हीरा जो हाथ में है। 184 फिर कर आया, घोड़ा बकरा ऊंट गधेड़ा माथी फरतो फरतो फरतो, अंत में तूने हीरा पाया। मनुष्य शरीर प्राप्त થાય છે, 184 फिर कर आया, अंत में तूने हीरा पाया। समझो, मानस ने कोहिनूर મળી જાય ને, બે જ ઘટના ઘટે। કોહિનૂર એટલે ખબર છે ને, विश्वનો मूल्यवान અને श्रेष्ठ हीरो। कोहिनूर हीरा जब मिल जाता है तब दो ही घटना घटती है, या तो परितृप्त हो जाता है और ईश्वर का आभार मानकर करने की जरूरत नहीं है। अनेका गांडो थाय, दारू पीवे, खोटा धंधा करे, कारण के मारी पास कोहिनूर हीरो આવી ગયો, એની કિંમત ના આપી શકાય, એ ખોટા રસ્તે જાય। તો સમાજમાં મોટા ભાગના માણસે શું 184 फिर कर आया, 184 फिर कर आया, 184 फिर कर आया, 184 फिर कर आया। जीवन बीत आत्म शिखरों से अंत में तूने हीरा पाया, बड़े भाग मानुष तन पावन, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। सदग्रंथोએ મનુષ્ય દેહની સરાહના કરી છે, ગધેડાની ઘોડાની સરાહના નથી કરી। બड़े भाग मानुष तन पावन, अंत में तूने हीरा पाया, તને યાદ નથી, એ તારું દુર્ભાગ્ય છે। પણ 84 લાખ યોનિમાંથી ભટકતો 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 છેલ્લે કોહિનૂર હીરો તારા હાથમાં આવ્યો છે, અને હવે આટા મૂક્યા ગાંડો થયો, ન કરવાનું બધું જ કરી લેવું છે। फिर सुध भी से गया तुझे नहीं, फिर सुध भी से जीवन बीत गया। हे साधक, मनुष्य देहની પ્રાપ્તિ એટલે સમજજે કે તારા હજારો જન્મોની પ્રાર્થનાનું પરિણામ। આત્મના શિખર પર ઈશ્વરે તને બેસાડ્યો, ન્યાથી ઉતરવાનું મન થયું, ખીણમાં પડવાનું મન થયું। આટલી મોટી ગલતી, આટલી બધી બેહોશી ન ચાલે, ન ચાલે। आत्म के शिखरों से उतरा, मूढ़ महाभव सागर गिरा। અને આત્માના શિખર પર બેસીને આખા જગતને સાક્ષી ભાવે જોવાનો આ તને લાહવો મળ્યો છે। તિરોભાવની વાત આવી હતી ને, કે આખું જગત જળજળ બંબાકાર થતું હોય પણ સદાશિવ તિરોભાવમાં પ્રવેશ કરીને સાક્ષી બનીને જોયા કરે। એમ દુનિયાના જે નાટક થાય તે સાક્ષી બનીને જોયા કર, ત્યાંથી નીચે ઉતરવા જેવું નથી। પણ આ તો આત્મ કે શિખરો સે ઉતરા, ના પાડી તો ખાસ કરવું છે। મૂળ મહાભવ સાગર गिरा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तने वारंवार पैदा थવું, वारंवार मरવાની આવી ઈચ્છા થઈ, अपनी परछाई से खाता है धोखा आदमी। सावधान, ये दगा कोई और नहीं कर रहा है आपके साथ, और कोई दगा नहीं कर रहा है, आप ही कर रहे हैं। कोई और दगा करता है तो आप कहते हैं धोखा कर दिया, दगा कर दिया मेरे साथ, साला गद्दार है, विश्वासघाती है। તમે પોતે તમારી સાથે દગો કરો તો ઠપકો આપો છો તમારી જાતને। खुद के साथ आप दगा कर रहे हो, पता है आपको, खुद के साथ दगा कर रहे हो। अपनी ही परछाई से खाता है धोखा आदमी, आईने में देखकर क्यों मुस्कुराता आदमी। આપણે તો સરસ મજાનું તેલ બેલ નાખીને ચાંદલો કરીને હારો હાડલો પહેરીને અરીસામાં જોઈને મરક મરક થતા કથામાં, आईने
में देखकर क्यों मुस्कुराता आदमी, आईने में देखकर क्यों मुस्कुराता आदमी। अरे जीने मरने से कभी तो वाज आना चाहिए, बार बार तू पैदा हुआ, बार बार मरा, बार बार पैदा हुआ, बार बार मरा, तने क्यारे कंटाळो નથી આવતો? शिव तत्वમાં प्रवेश करवानी इच्छा नहीं थती। अजन्म अविनाशी तत्व में प्रवेश तेरा हो जाए कि जन्म और मृत्यु मिट जाए, ऐसा कभी विचार नहीं आता। परिनिर्वाण की बात तुझे छूती नहीं है, गला फाड़ फाड़ कर साधु संत महात्मा बोल रहे हैं, असर क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता? जीने मरने से कभी तो वाज आना चाहिए, एक ही रफ्तार में क्यों चल रहा है आदमी? तारी गति में कई फेरफार ज नहीं। 10 वर्ष पहला माणस करतो तो एज आज करे छे, 10 वर्ष पछी पण ज्यारे एनुं ज करतो होय त्यारे अफसोस थाय। तारी गति में कई फेरफार तो थवो जोईए। वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ, तारा विचारों में कई तो परिवर्तन आववुं जोईए, तारा जीवन में कई तो फेरफार थवो जोईए। हूँ माणस ने एवो ढीठ થઈ ગયેલો જોઉં છું, એવો મૂઢ જોઉં છું કે પક गया है इस तरह इस दौर का हर आदमी। સરસ વાત છે। આજ શિવ પુરાણ છે સાચું, બે વાર્તાઓ કદાચ નહીં સાંભળો તો ફરક નહીં પડે, પણ આ વસ્તુ જો નહીં સાંભળો તો બહુ ફરક પડી જશે। पक गया है इस तरह इस दौर का सब आदमी, हाँ तो कह देता है लेकिन मानता कुछ भी नहीं। हाँ तो कह देता है लेकिन मानता कुछ भी नहीं। एवा डाया डमरा के नामा माना करता। हाँ तो कह देता है, हाँ तो कह देता है लेकिन मानता कुछ भी नहीं। पक गया है, पाकी गयो छे मानस, पाकी गयो छे, मानता कुछ भी नहीं। परिपक्व थाओ, पण એટલા બધા ન પાકી જવું જોઈએ કે જીવન ગંધાઈ ઉઠે। हाँ तो कह देता है लेकिन मानता कुछ भी नहीं। तो अपनी ही परछाई से खाता है धोखा आदमी, आईने में देखकर क्यों मुस्कुराता आदमी। जीने मरने से कभी तो आवाज आना चाहिए, एक ही रफ्तार में क्यों चल रहा है आदमी। तारी गति में कई फरक ज नहीं। गोखल गाय नी गति है बस खाई पीने मौज करू, पैदा थवू, छोकरा पैदा करवा, खाऊ पीवू, बंगला, मोटर, गाड़ी, जय सियाराम, लाकड़ा में वही जाओ। तारू योगदान शू एनाथी विशेष जवाब જોઈએ મને। खुद के पास खुद का हिसाब मांगा कभी? मांगना, आईने में देखना शर्म आएगी आपको। चांद सूरज को भी छूने से जो घबराता नहीं। मानस चंद्र ऊपर गयो, मंगल ऊपर गयो, डर लगना चाहिए, वहां डर नहीं लगता है। चांद सूरज को भी छूने से जो घबराता नहीं। इतनी बस्ती में अकेला क्यों सिसकता आदमी? इतनी बस्ती में अकेला क्यों सिसकता आदमी? आटली भीड़ वच्चे मानस क्या एकलो छे? दरेकना हृदयमां पीड़ा छे, आंसू छे, दुख छे, वेदना छे। कोकना आंसू देखाय छे, कोकना नहीं देखाता। मुझे रोना आता है, मैं मंच पर से रो लेती हूँ, हंसना आता है, हंस लेती हूँ, लेकिन आदमी इतनी आसानी से नहीं हंस सकता है, नहीं रो सकता है। मोहिनी जज्बात ने छोड़ा नहीं उसको कभी लागणियों के वो दबोच लीधो छे। मोहिनी जज्बात ने छोड़ा नहीं उसको कभी, मोहिनी जज्बात ने छोड़ा नहीं उसको कभी। खुदकुशी 100 बार करने पर भी जिंदा आदमी, खुदकुशी 100 बार करने पर भी जिंदा आदमी। ऊंचो हाथ करीने आमांथी कोई कही शकशे कि मने आत्महत्यानो विचार क्यारे नथी આવ્યો? एक वखत नहीं, मानसिक रीते मानस जिंदगी में पछड़ाई पछड़ाई 100 वार मानसिक आत्महत्या करी चुक्यो छे। लटको भले न होय पण विचार आव्यो એટલે लटकी जाओ। जहर पिया न हो लेकिन मर्जी होती है पीन हुई जाओ જોઈએ। जीवन बीत गया, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया,
સીધી અવતાર કથા શરૂ થઈ જાય. પણ શિવપુરાણની એક ખૂબી છે એ શિવપુરાણની કે મનુષ્યને પહેલા આધ્યાત્મિક રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે, એને ઘડવામાં આવે છે. માનસિક રીતે એને બતાવવામાં આવે છે તારી તૈયારી છે તો જ આવજે, નહીતર નહીં આવ તો તારી માટે આ નથી. તૈયાર કરે છે સદાચાર વિધાન, ધ્યાન વિધાન, જીવ સહસ્ત્ર દેહી પુરાતન. આપણે જીવ નામથી આપણને સંબોધન થાય છે, સહસ્ત્ર દેહી પુરાતન. પુરાતન કહે છે આપણને, શું કામ તો કે હજારો ખોળિયા બદલાવ્યા છે. જીવ સહસ્ત્ર દેહી પુરાતન. એક એક અતિક્રમો કરી જતન અને યત્નપૂર્વક તમારે એક એક થી પાર થવાનું છે, એનું અતિક્રમણ કરવાનું છે. એનો મતલબ શું થયો તો કે હવે અતિક્રમણ કેમ કરવું, એ તો બધું હાલ્યું ગયું. ખોળિયા ભલે બદલાઈ ગયા, ઘોડા બકરા ઊંટ ગધેડાના, પણ યાદ રાખજો કે સંસ્કારો લઈને ક્યાંક બેઠા છીએ. હજી ખોળિયું બદલાયું છે પણ પુરાણા સંસ્કારોને પકડીને રાખ્યા છે. હજી संस्कार मुक्त जब तक नहीं हो जाएंगे आप पूरी तरह से तब तक शिव आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे. अतिक्रमण કરી જવાનું છે, એની પાર ચલી જવાનું છે. વર્ણ વિધાન સરસ વાત કરી છે. સુત પુરાણીજી શૌનકને કહે છે કે હવે હું બ્રહ્મ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ વર્ણોની વાત કરું છું. જાનપુરી ज्ञान से पुनर्जन्म जो पाया. पहला द्विज ध्यान आपजो, पहला ब्राह्मण ज्ञानथी जेने पुनर्जन्म प्राप्त कर्यो छे ए ज साचो द्विज छे. थोड़ी वार पहला द्विज दीक्षानी વાત કરતી, એ દ્વિજ એટલે પક્ષી, પણ હવે બ્રાહ્મણની વાત કરે છે કે ખરો બ્રાહ્મણ કોણ. સરસ વાત છે ભાઈઓ. ઉપનિષદકારે એક પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે બ્રાહ્મણ એટલે શું? તો કે શરીર એટલે બ્રાહ્મણ? તો કહે ના. તો કે વિચાર એટલે બ્રાહ્મણ? તો કહે ના. બ્રાહ્મણ તરીકે જેનો જન્મ ન થયો એવા ઘણા બધા મહાપુરુષો થયા છે જેના વિચારો ઉત્તમ હતા. અરે બનારસમાં, કાશીમાં બ્રાહ્મણોને હંફાવનારા બે મહાન યોગીઓ, એને હું કહીશ, કાશીના બ્રાહ્મણોને હંફાવે, વિદ્વાનો જેના પગમાં પડે, એવા બે મહાન યોગીઓનું નામ હું તમને આપીશ. તમને સાંભળીને આશ્ચર્ય થશે માતાઓ, ભાઈઓ. એક વણકરને ત્યાં મોટો થયો, મુસલમાન વણકરને ત્યાં, અને બીજો ચમારને ત્યાં જન્મો, સંત કબીર અને રૈદાસ ચમાર. બ્રાહ્મણો ઝાંખા પડે એની વાણી પાસે, એના ભજનો પાસે, એની સાધના પાસે. એવું કહેવાય છે કે રક્તપિત્તનો રોગ કોઈને થયો હોય અને રૈદાસ ચમારની પાસે આવે તો રૈદાસ ચમાર કહે કે રામનું નામ લઈને જે કુંડમાં હું ચામડા ધોઉં છું ને એ કુંડનું પાણી તારા શરીર પર લગાડી દેજે, તારું રગત પિત્ત મટી જશે. વિચાર કરો કેટલી તાકાત હશે રૈદાસમાં. તો મારે કહેવું છે કે બ્રાહ્મણ એટલે શું? શરીર એટલે બ્રાહ્મણ? તો કે ના, એ બ્રાહ્મણનું લોહી લાલ અને સુથાર લુહાર, કઈ બી લોહાણા સોની એનું લોહી કઈ જુદા કલર? તો કે ના. તો શરીર એટલે બ્રાહ્મણ નહીં, વિચાર એટલે બ્રાહ્મણ નહીં, કર્મ એટલે બ્રાહ્મણ નહીં. તો કે ચોક્કસ ધર્મોનું પાલન કરતો હોય એ બ્રાહ્મણ? તો કે ના, ધર્મ એટલે પણ બ્રાહ્મણ નહીં. તો ઉપનિષદકાર કહે છે કે બ્રાહ્મણ એટલે શું? ત્યારે છેલ્લે જવાબ આપ્યો કે જે બ્રહ્મને જાણતો હોય એનું નામ બ્રાહ્મણ. સમજી લેજો. અહીંયા કહે છે જ્ઞાન સે પુનર્જન્મ જો પાયા. જ્ઞાનથી જેણે પુનર્જન્મને પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. બ્રાહ્મણો અહીં બેઠા હોય તો સાવધાન થઈને સાંભળે. એક તો બ્રાહ્મણના ખોળિયામાં જન્મ આવે, જીવ આવે ખોળિયું ધારણ કરી, શરીર ધારી બની, અને પછી યજ્ઞોપવિત વિધાન કરાવવામાં આવે છે અને જનોય આપવામાં આવે. ત્યારથી એ દ્વિજ ગણાય, એનો પુનર્જન્મ ગણાય, બીજો જન્મ ગણાય. પણ ખરેખર આવું બને છે? જનોય આપ્યા પછી શું એનો નવો જન્મ થાય છે? જરાક જાગૃત થવાની જરૂર છે. બ્રાહ્મણો ક્યાં જઈ રહ્યા છે? બ્રાહ્મણોની દશા કેવી છે? બ્રાહ્મણોની સ્થિતિ કેવી છે? બ્રાહ્મણત્વ અને બ્રહ્મતેજનો જાણે નાશ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે આપણે બ્રાહ્મણોએ ફરી એક વખત જાગૃત થવું પડશે. ખેર જ્ઞાન સે પુનર્જન્મ સો પાયા.
પુનર્જન્મ થઈ ગયો છે જ બ્રાહ્મણ પછી ભલે ગમે તે જ્ઞાતિના હોય જેમાં જ્ઞાન જન્મી ચૂક્યું છે जिसने ब्रह्म को पा लिया वही ब्राह्मण આગળ વાત કરે છે કરે નીતિપદ अर्थ व्यवस्था વણિક કોને કહેવો વૈશ્ય કોને કહેવો નીતિના માર્ગે ઉભો રહીને જે પોતાની પૈસાની વ્યવસ્થા કરતા હોય પૈસા કમાવા એ ખરાબ નથી પૈસા હોવા પાસે એ ખરાબ નથી પણ પૈસાનો ઉપયોગ કેમ કરવો એનો બોધ હોવો એ બહુ જરૂરી છે સમજજો તો કરેલી નીતિપદ अर्थ व्यवस्था હું તો કહું છું પૈસા કમાઓ પૈસાની જરૂર છે પૈસો સર્વસ્વ નથી પણ પૈસો ઘણા બધા પ્રશ્નોને સોલ્વ કરે છે હકીકત છે હું ધનની વિરોધી નથી હું આસક્તિની વિરોધી છું હું પૈસાની વિરોધી નથી પૈસા પ્રત્યે જે આસક્તિ છે એની સાથે મને વાંધો છે ખેર ભાઈઓ માતાઓ સરસ વાત છે સાચો વણિક કોને કહેવો સાચો વેપારી કોને કહેવો તો કે ધન યોગ્ય રસ્તે કમાય અને પછી નીતિપથ નીતિના માર્ગમાં સ્થિર રહીને એની વ્યવસ્થા કરે અને આવા શિવ કાર્યોમાં પોતાના રૂપિયાને જે વાપરે એનું નામ જ સાચો વણિક મારા ઘરની વાત નથી શિવ પુરાણમાં લખ્યું છે કરે નીતિપથ अर्थ व्यवस्था તે ધાર્મિક વૈશ્ય અવસ્થા એ જ સાચો વૈશ્ય છે એ જ સાચો વેપારી છે આગળ કહે છે कर्म धर्म में वीर जो रहे क्षत्रिय कोने कहेवाय तो के પોતાના કર્મમાં અને પોતાના ધર્મમાં જે વીરતાપૂર્વક દ્રઢપણે જીવે છે એ જ ખરો ક્ષત્રિય છે અને શુદ્ર એટલે શું તો કે શુદ્ર કામ છે શુદ્ર ન કોઈ નાનું કામ કરવાથી કોઈ નાનો નથી બની જતો ધ્યાન રાખજો કબીર તો વણકરના ઘરે ઉછરેલા પણ કહેવાય છે અમુક સંતો આવતા ને કાશીમાં તો કહેતા કબીર की हाथ की शॉल चाहिए બહુ શાલ મળતી હતી બીજે સારી સારી પણ સમજદાર જ્ઞાની પુરુષો એમ કહેતા કે કબીર के हाथ से ही शॉल बनी हो क्यों क्यों कबीर जब बुनता था तब बोलता था कि जो बुनाई हो रही है वह भी राम है मैं भी राम हूँ और ओढ़ने वाला भी राम है ऐना में समझ नहीं इसलिए कहते थे कबीर की हाथ की शॉल समझो वाइब्रेशंस मारे केवू छे कि तमारा कामમાં એટલા બધા તલ્લીન થઈ જજો કે સર્વ રામ રૂપ તમને દેખાય શૈલેશ્વર ઘણીવાર મને કે માં તમે રસોઈ બનાવો અને બીજા બહેનો બનાવે એટલા જ મસાલા આપીએ છીએ એટલી જ વસ્તુઓ આવીએ પણ માં એ ટેસ્ટ કેમ નથી માં ભોજન પછી ઓડકાર કેમ નથી આવતો હું કહું કે બેટા એ સમજાવી શકાય એવી વસ્તુ નથી સમજી શકાય એવી વસ્તુ છે ભોજન બનાવનારનો ભાવ જોવો પડે એના વિચારો કેવા છે બનાવનારના એક વ્યક્તિના હાથનું બનાવેલું સહજતાથી તમને પચી જાય અને એક વ્યક્તિના હાથનું બનેલું હોય 3 દિવસ સુધી પેટ ઢોલ જેવું થઈ જાય એનું કારણ શું તો કે એના વિચારો એના વાઇબ્રેશન્સ વાત આપણી કબીરની કરતા હતા કબીર કહે પૂન પણ રામ છે વણાટ કામ પણ રામ છે વણાટ કામ કરવા વાળો રામ છે ને ઓઢને વાળા ભી રામ હી આયેગા આ જે ભાવ છે એ બહુ મોટી વાત છે કોઈ કામ નાનું નથી મેં લખ્યું છે અહીંયા શુદ્ર કામ છે શુદ્રને કોઈ સંડાસ બાથરૂમ ધોવા એ પણ નાનું કામ નથી ગાંધી બાપુ ધોતા હતા તો ગાંધીજી ટોયલેટ ધોવે તો મહાન થઈ જાય ને આપણે કઈ નાના થઈ જાય ના તમે કદાચ નહીં માનો પણ આજ પણ જ્યારે મને જરૂર પડે છે તો મારા આશ્રમનું કામ હું જાતે કરી લઉં છું મહિનામાં 2-4 દિવસ એવા આવી જાય ક્યારે કે બાઈ ન આવી હોય વ્યવસ્થા ન હોય કોઈ ભક્તોની હાજરી ન હોય તો મારા આશ્રમનું કામ કરવાનું મને ગૌરવ થાય છે મને આનંદ થાય છે ભોજન બનાવવું મને ગમે છે શું કામ મને એક વાતની સમજ છે કે જરૂરી નથી કે વ્યાસપીઠ સતત ભેગી બાંધીને ફરીએ જરૂરી નથી કે ખુરશી ભેગી બાંધીને ફરીએ જરૂરી નથી કે ધંધા બિઝનેસનો ભાર સતત માથે લઈને ફરીએ તમે જ્યાં બેઠા હો ત્યાં 100% બની જાઓ તમે શ્રોતા હો તો 100% શ્રોતા જ છો ભૂલી જાઓ બિલ્ડર છો મેં સુનને વાલા તમે પોતું મારતા હો તો દુનિયામાં સારામાં સારું પોતું કરનારા
છો, તમારાથી સારું પોતું કોઈ ન કરી શકે, આવો ભાવ હોવો જોઈએ. રસોઈ કરતા હો તો તમારાથી સારી રસોઈ દુનિયામાં કોઈ ન બનાવી શકે એવો ભાવ હોવો જોઈએ. અને વ્યાસપીઠ હું બેઠી હોઉં ત્યારે મને ગૌરવ હોય કે મારાથી સારી કથા કોઈ ન જ કરી શકે. આ વખાણ નથી કરતી મારા, પણ મારી જાતને હું ધારણા આપું છું. મારી જાતને હું દિવ્ય ધારણા આપું છું. અને એ ધારણામાંથી તમારી હાજરી પ્રગટે છે. એ ધારણામાંથી કશુંક દિવ્ય પ્રગટે છે. એ ધારણામાંથી એક ધર્મ ક્રાંતિ જન્મે છે. એક ધર્મ ક્રાંતિ. ખેર માતાઓ, ભાઈઓ, નાનું કામ કરનારો કઈ નાનું નથી. શુદ્ર કામ સે શુદ્ર ને કોઈ, શ્રમ સેવા में लाज न तेही. શ્રમ કરવો પડે, મહેનત મજૂરી કરવી પડે, પસીનો પાડવો પડે કે નાનામાં નાનું કામ કરવું પડે તો ક્યારે શરમનો અનુભવ નહીં કરતા. ગૌરવ લેજો કે હું દરેક કામ કરી શકું છું. ખેર આગળ વધીએ છીએ. હવે આશ્રમ વિધાન. આશ્રમ વિધાનની વાત કરી. પહેલા વર્ણ વિધાન આવ્યું. બ્રાહ્મણ એટલે શું, વૈશ્ય એટલે શું, ક્ષત્રિય એટલે શું, શુદ્ર એટલે શું, નવચિંતન સાથે તમે સાંભળ્યું. અને હવે આશ્રમ. આપણી પરંપરામાં 4 આશ્રમો છે. બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, ત્યાર પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને છેલ્લે સંન્યાસ આશ્રમ. આપણી સંસ્કૃતિએ આ રીતે આખી સમાજની વ્યવસ્થા કરી છે. ફરીવાર બોલું છું ભાઈઓ, 4 આશ્રમોમાં આપણો સમાજ વહેંચાયેલો હતો એમ કહેવું જોઈએ. હતો નહોતો થઈ ગયો બીજો સમાજ, ભૂતકાળ બની ગયો. ભારતમાં વ્યવસ્થા એવી હતી કે 4 આશ્રમો, 1 થી 25 વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ. એમાં ગુરુના સાનિધ્યમાં રહેવાનું, ગુરુના આશ્રમે ભણવા જવાનું, ગુરુના આશ્રમના બધાય કામ કરવાના. પછી સાંદીપની ઋષિના આશ્રમે પોરબંદરના ગરીબ બ્રાહ્મણનો છોકરો સુદામો, એને લાકડા કાપવા પડે અને નંદનંદન કૃષ્ણ કનૈયાએ પણ એઠા વાસણ ઉટકવા પડે. આપણી પરંપરા હતી. અત્યારે નબીરાઓ ફાટ્યા છે, નબીરાઓ બગડ્યા છે, શેઠિયાઓના છોકરા બરબાદ થયા છે. એનું કારણ બાળક કેટલું ભણે છે એમાં મા બાપને રસ નથી, પણ બાળક કઈ સ્કૂલમાં ભણે છે. મોટી ભણવા મોકલે, આબુ ભણવા મોકલે, ટણપો બરબાદ થઈ ગયો. અરે હમણાં મેં સાંભળ્યું પંચગીની મહાબળેશ્વર પુના પાસે, ત્યાં બહુ સારી સ્કૂલ છે, બહુ મોટી સ્કૂલ છે. હમણાં જ એક ભક્તે આવીને મને ફરિયાદ કરી, માં વર્ષના 2 લાખ રૂપિયા ફી હતી, પણ મારા છોકરાને ત્યાંથી મેં લઈ લીધો. મેં તો બેટા કેમ લઈ લીધો? તો કે ત્યાં તો ચોઈસ આપવામાં આવે છે કે નોનવેજ ખાવું એ નોનવેજ ખાય, વેજીટેરિયન હોય એ લોકો વેજીટેરિયન ખાય. વિચાર કરો, બાળકને, વિદ્યાર્થીને, કુંબળા માણસને આવી ચોઈસ આપવામાં આવે છે કે તમે માંસાહાર કરી શકો છો. વિચાર કરો. આ સ્કૂલો 2-2.5 લાખ રૂપિયા લઈને ક્રિશ્ચિયન મિશનરીઓ બરબાદ કરી રહી છે. તમારા બાળકોને બરબાદ કરી રહી છે. હું તો એમ કહું છું, અમે ક્યાંય ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણવા નથી ગયા તો અમેરિકાના અને યુરોપના લોકો મને સાંભળે છે. ભાઈઓ, માતાઓ, મારે એ કહેવું છે કે ભારતની સંસ્કૃતિમાં જે વર્ણ વ્યવસ્થા અને આશ્રમ વ્યવસ્થા હતી એ ધી બેસ્ટ હતી. પણ અત્યારે બધું સત્યાનાશ નીકળી ગયું છે. આ સમાજના સળગતા પ્રશ્નો છે, આના વિશે પણ ચર્ચા થવી જોઈએ. એટલે માતાઓને અને ધનવાન લોકોને આકર્ષણ હોય પોતાના છોકરાને બહુ સારી સ્કૂલમાં મૂકવાનું, તો એ સિક્કાની બીજી બાજુ પણ જરાક જોજો કે સ્કૂલની બીજી બાજુ શું છે. સાવધાન, બીજી બાજુ ક્યાંક ખોટી ન હોય. આથી કરીને તમારા છોકરાનું જીવન તમે બરબાદ નહીં કરતા. માતાઓ, દીકરીઓ, આગળ વધીએ છીએ. સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં પોરબંદરનો સુદામો પણ સેવા કરતો હોય અને નંદનંદન કૃષ્ણ કનૈયો પણ સેવા કરતો હોય. એ વખતે નંદ બાબા એમ કહે સાંદીપની ઋષિને આવીને કે મારો છોકરો લાકડા કાપવા નહીં જાય, તું કહેતો હો તો હું 1 લાખ ગાયો તારા આશ્રમમાં દાન આપી દઉં. તો સાંદીપની જરાય શરમ રાખ્યા વગર કહે કે તારા છોકરાને ભણાવવાની અને તારા બાળકના ઘડતરની તને 7 ગરજ હોય તો મારા આશ્રમમાં રાખ, આશ્રમના કામ કરવા પડશે. મારે તારી લાખ ગાયો નથી જોઈતી, ઘર ભેગો કર, તારા છોકરાની જરૂર નથી મારા આશ્રમમાં. આવું સાંદીપની મોઢે કહેવાની હિંમત રાખતો તો. અને આજ માંડ પાસિંગ હોય, માંડ 35% પહોંચ્યો હોય એવો પણ ડોક્ટર બની જાય છે. એનું કારણ ક્યાંય સાંદીપની નથી. ક્યાંય દેશ
યશદાર જ નથી, ક્યાંય સરસ્વતીના ઉપાસકો નથી. શિક્ષણના હાટડા માંડી માંડી સ્કૂલ કોલેજ અને યુનિવર્સિટીના નામે બેઠા છે ને સરસ્વતી વેચાઈ રહી છે. સરસ્વતી વેચાઈ રહી છે. 5 લાખ રૂપિયા આપી દો એટલે અડધમાં અડધ વિદ્યાર્થી હોય પણ ડોક્ટર બની જાય. પણ કેવો ડોક્ટર બને? એક વખત ઓપરેશન કરીને પેશન્ટને સ્ટ્રેચર પર બહાર લાવ્યા. ડોક્ટરની યાદ આવી. ડોક્ટર કે પાછું અંદર લઈને પેટ ખોલો. પટ્ટાવાળાએ પૂછ્યું કે સાહેબ કેમ? તો કે ભૂલમાં 2 ચીપિયા પેટમાં રહી ગયા છે. શ્રી રામ જય રામ જય રામ, શ્રી રામ જય રામ एक थी 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम. યુવાનો જો બેઠા હોય તો સાંભળવા જેવી વાત છે, સમજવા જેવી. એ બ્રહ્મચર્યની વ્યાખ્યા, એ બ્રહ્મચારીના જીવનનું બળ, ગુરુના આશ્રમનો માહોલ, આજ્ઞાનું પાલન, સેવાભાવ બધું ગયું. આજની સ્કૂલો એટલે એશો આરામ. અરે રૂપિયાવાળા મા બાપ એમ પૂછે છે, સાંભળજો બહેનો, ધ્યાન તરફ. રૂપિયાવાળા મા બાપ એમ પૂછે છે આજે કે સ્કૂલમાં એસી ઓરડો છે તો અમારા છોકરાને દાખલ કરશો. તમારા બાળકોને સુખ સગવડ આપો એની સામે મને વાંધો નથી. હું સુખની વિરોધી નથી, એશો આરામની વિરોધી છું. એશો આરામ એટલી હદે બાળકના ન વધી જવા જોઈએ કે પછી જીવનમાં સંઘર્ષ આવે કે ઘડીક વાર લાઈટ ગઈ હોય કે ઘરની બહાર એને નીકળવું પડે તો એને તકલીફ થાય. મારા ઘરમાં હું એસી કમરામાં રહું છું મારા આશ્રમમાં, પણ મુન્દ્રામાં કદાચ મારા ઉતારામાં એસી ન હોય તો એનું રિએક્શન વ્યાસપીઠ ઉપરથી તમને જોવા ન મળે. મારી સ્થિરતામાં, મારી શાંતિમાં, મારા આનંદમાં ફરક ન પડવો જોઈએ. જાતને આ રીતે કેળવેલી હોવી જોઈએ. આજ તો ડિગ્રીધારી મૂર્ખાઓ બહાર પડે છે. ડિગ્રીધારી મૂર્ખાઓ, સાચું કહું છું, ખોટું નહીં લગાડતા, વાસ્તવિકતા છે. એક નાનકડું દ્રષ્ટાંત આપો, ધ્યાન આપજો. એક વખત એક ગ્રેજ્યુએટ થયેલો. તું ગ્રેજ્યુએટ છો? તું ગ્રેજ્યુએટ છો? નહીં છો, ખોટું થયું. તું નહીં સાંભળતો બેટા. કોઈની વ્યક્તિગત વાત નથી કરતા, તો મારા છોકરાઓ છે એટલે મારા છોકરાઓ મોજ કરતા હોય. એક ગ્રેજ્યુએટ થયેલો ભાઈ ગામડામાં આવ્યો. ઘાંચીની ઘાણી ફરતી હતી. ઘાંચી આંધળો હતો, આંખે દેખાય નહીં. બળદ ફરતો હતો. ભણેલો હતો ને એટલે તર્ક બહુ થાય, ગુલાબ જાંબુ જેવું. એની કથા છે. આમાં તો કેટલી કથાઓ છે, પણ તમને ન ખબર હોય. એક ગામમાં એક હોય, બીજા ગામમાં કંઈક બીજું હોય. માહોલ અલગ હોય, શ્રોતા અલગ હોય, મૂડ અલગ હોય. અંજારનો મૂડ અલગ હતો, મુન્દ્રાનો કંઈક અલગ છે. તો હવે ઘાંચી આંધળો, બળદ એનું કામ કરી રાખે, તલ પીલે, તેલ નીકળે, બધું વ્યવસ્થિત થયા કરે. એટલે ઓલા ગ્રેજ્યુએટ થયેલા યુવાને બળદને, પેલા ઘાંચીને પ્રશ્ન કર્યો કે ભાઈ, તમને આંખે તો દેખાતું નથી, આંખે તો તમને દેખાતું નથી, અને આ ઘાણી પીલવાનું ચાલુ છે, બળદ બરાબર ચાલે છે, તમને ખબર કેમ પડી કે બળદ ચાલે છે કે ઊભા રહી ગયા? એટલે ઘાંચીએ કીધું એની ડોકમાં મેં ટોકરા બાંધ્યા છે, એટલે બળદ હાલે એટલે ટોકરો વાગે.
એ ટોકરો વાગે એટલે મને ખબર પડે બળદ હાલે છે, પણ આ તો ગ્રેજ્યુએટ થયેલો. એટલે એને પ્રશ્ન કર્યો કે ધારો કે બળદ ઉભો માથું હલાવતો હોય તો તમને કેમ ખબર પડે? ત્યારે ઘાંચીએ કીધું કે મારો બળદ એવું નહીં કરે, કારણ કે ગ્રેજ્યુએટ થયેલો નથી. શ્રી રામ જય રામ. ખેંચવી ન પડે. બળદ ઇનોસન્ટ છે, બળદને આવો વિચાર ન આવે. ગ્રેજ્યુએટ થયેલા ને આવે કે આની જગ્યાએ હું આવતો ઉભો માથું હલાવું, એનો તો ભાળતો નથી. ક્યાં વિનાશના માર્ગે સમાજ પહોંચ્યો. શ્રી રામ જય રામ. આપણી પરંપરા, આપણી સંસ્કૃતિ, શિવ પુરાણ બતાવે છે હજી જેટલું બળતામાંથી બહાર નીકળાય એટલું બચી શકાતું હોય તો બચાવી લો તમારી જાતને, તમારા પરિવારને, તમારા બાળકોને. હજુ પણ મોડું નથી થયું. એક વખત હું આ વર્તમાન સમસ્યાઓ વિશે વાત કરતી હતી, ત્યારે વળે કોઈ પત્રકાર હશે ગ્રેજ્યુએટ થયેલો, તેને મન થયું કે તમે તો સંન્યાસી છો, પણ તમારા બાળકો હોત ધારો કે, તો તમે શું કરત? કીધું સ્કૂલે તો મોકલત જ નહીં, હું એને ઘરે તાલીમ આપત. ભાખરા નાંગલ ડેમનું નામ સાંભળ્યું છે? એ ભાખરા નાંગલ ડેમનો નકશો બનાવનારો એન્જિનિયર ક્યારેય સ્કૂલે નથી ગયો. દિમાગ. બિલ ગેટ્સ નામ સાંભળ્યું છે? સોફ્ટવેરની શોધ કરનારો 2 ચોપડી ભણ્યો છે. શ્રી રામ જય રામ. વિચરણ 1 થી 25 વર્ષની ઉંમર દરમિયાન ભારતના ઋષિ સંસ્થામાં જ્યારે બાળકને મૂકવામાં આવતો, ત્યારે ગુરુઓ એ બાળકોને એવું શિક્ષણ આપતા કે એની એક ઇન્દ્રિયો બ્રહ્મમાં વિચરણ કરતી હોય. યહી સહી બ્રહ્મચારી આચરણ. આ જ સાચું બ્રહ્મચારીનું આચરણ છે. સમ્યક આજીવિકા, સંત સેવા. પછી ગૃહસ્થાશ્રમ, તો કે ગૃહસ્થીનો ધર્મ શું? તો કે સમ્યક આજીવિકા. ગૃહસ્થીએ કમાવું તો પડે, પણ સમ્યક આજીવિકા, સાચા રસ્તે આવેલો રોટલો, સમ્યક આજીવિકા. સંત સેવા. ગૃહસ્થીનો ધર્મ શું? કે સંતોની સેવા કરવી, કારણ કે સંતો ધર્મને જીવંત રાખવા માટે પોતાનું લોહી રેડી દે છે, એના હાડ માંસને ઘસી નાખે છે સંતો ધર્મને જીવંત રાખવા. તો કે સંતોની સેવા. આવા ગૃહस्थी पर મહાદેવની કૃપા વરસે છે. ऐसे गृहस्थी पे રીજે મહાદેવા. પછી વાનપ્રસ્થી. 50 વર્ષની ઉંમરના હોય સાવધાન થઈ જાય. મોટા ભાગે તો 50 પછી લોકો કથામાં આવે છે, તો 50 વર્ષ પછીના સાવધાન થઈ જાય. વાનપ્રસ્થાશ્રમ. વનમાં જાઓ કે ન જાઓ, ઇટ ઇઝ અધર થિંગ. ન જાઓ તો કાંઈ નહીં, પણ ઘરમાં એવી રીતે રહેતા શીખો. વન માનો ઘર જીવન આશ્રમ. તમારા ઘરને વન સમજી લો, તમારા ઘરને આશ્રમ બનાવી દો. વનમાં ચાલ્યા જાઓ 50 વર્ષ પછી. માતાઓ નહીં, સાસુઓ વનમાં ચાલ્યા જાઓ તો કેટલી બધી તકલીફ પડે કે નહીં? તો પછી ઘરમાં 50 વર્ષ પછી વનની જેમ રહેવાનું. એટલે કદાચ અડધો કલાક ચાય મોડી આવે તો ધબધબાટી બોલાવાની, જાતે કરી લેવાની. વૃદ્ધ માતાઓ ખરાબ નહીં લગાડતા. ઘરડી માતાઓને એમ થશે કે વહુ આમે નથી સાચવતી ને માં તમે આવું કહેશો તો વધુ હેરાન કરશે, પણ વહુનો વારો વાહે છે. ધ્યાન રાખજો. એક વહુ હતી ગ્રેજ્યુએટ થયેલી, બહેનોનો વારો નીકળે. એને સાસુના વાસણ ઉટકવા ગમે નહીં, એટલે રોજ એ બજારમાંથી એક માટીનું ઠીબડું લઈ આવે. સાંભળજો, માટીનું ઠીબડું. અને ઘરડી સાસુને એમાં ખાવા આપે. અને પિન્ટુડો રોજ જોવે, ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણતો હતો. પિન્ટુ રોજ જોવે. એક વખત પૂછ્યું કે મમ્મી તું બાને કેમ માટીના ઠીબડામાં ખાવા આપે છે? તો કે એઠા વાસણ ઉટકવા નથી ગમતા,
ડોસી નાખે, ઇન્ફેક્શન લાગે, કેટલા રોગ છે, ઠો ઠો કરે છે આખો દિવસ. એટલે કે એને માટીના વાસણમાં આપું છું. ઠીક છે. પિન્ટુડો ભારે હોશિયાર, પેલી બહુ ચાલાક, કારણ કે ગ્રેજ્યુએટ થયેલી હતી ને, એટલે પછી સાસુનું એઠું વાસણ શેરીમાં કોઈને ખબર ન, ઘા કરે તો ફૂટે ફૂટે તો અવાજ આવે, એટલી બધી ચાલાક કે કોઈને ખબર ન પડે એમ ચૂપચાપ શેરીમાં જઈને મૂકી આવે આખું વાસણ. અને પિન્ટુડો સાંજે રમીને ઘરે આવે, અંધારું થાય એટલે શેરીમાંથી ઉપાડીને ચૂપચાપ સ્ટોર રૂમમાં મૂકી દે. આવા લગભગ 50 ભેગા થયા અને ગંધાયું તો સ્ટોર રૂમ. મમ્મીએ પૂછ્યું, પિન્ટુ અહીંયા આવ, કે આ શું છે બધું? બાળક નિર્દોષ હોય કે મમ્મી હું રોજ જોઉં છું તારે બા માટે રોજ રૂપિયાનો ખર્ચો કરી નવું ઠીબડું લાવવું પડે છે. માં તું ઘરડે તો થઈશ, તને ઉધરસ આવશે તો મારી વાઈફને ઉટકવા ના પડે, વાસણને નવું ઠીબડું ન લાવવું પડે, તારી માટે હું સ્ટોરેજ કરું છું, કે આ બધા ભેગા કરું છું. એ ચિંટુનો પાછો, પિન્ટુડાનો પાછો ચિંટુડો થયો મારો હોય ત્રીજી પેઢીએ. ઈ વળી ચિંટુડો બધા ઠીબડા ફેંકી આવ્યો બહાર, બધા ફેંકી આવે. ત્યારે ઓલે પિન્ટુડાની બહુ એટલે ચિંટુડાની મમ્મી એને પૂછ્યું, કેમ ફેંકી આવો? કે છે મમ્મી મને એમ થયું તમે ઘરડા ખાવ અને રોજ વાસણમાં ઠીબડામાં ખાવ, એના કરતા વૃદ્ધાશ્રમમાં સ્ટીલના વાસણોમાં જમાડે છે, હું તમને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવીશ. શ્રી રામ જય રામ જય માતાઓ માટે વાનપ્રસ્થાશ્રમની વાત થતી હોય તો યુવાન વહુઓ એવું અર્થઘટન નહીં કરતા, ખારું થયું સાસુને કીધું તે તમારો વારો વાહે છે, ચિંટુડો ને પિન્ટુડો બે. ધ્યાન રાખજો, સમ્યક અર્થઘટનો કરવાના છે સત્સંગમાંથી. સંતોની વાણીને વિકૃત કરીને નથી સમજવાની, એમાંથી જે સાર છે એને ગ્રહણ કરવાનો છે. વનમાનો ઘર જીવન આશ્રમ, વ્રત નિગ્રહ વાનપ્રસ્થાશ્રમ. 50 વર્ષ પછી આમ તો વનમાં ચાલુ જવું જોઈએ. કદાચ વનમાં ન જવું હોય તો કાંઈ નહીં, પણ વડીલો ઘરમાં રહીને એવું જીવન જીવજો કે વનની શાંતિ અને ઘરમાં આશ્રમના માહોલને તમે પામી શકો. પણ 50 વર્ષ ધબધબાટી બોલાવી હશે અને 51મા વર્ષે કોઈ ચમત્કાર નહીં થઈ જાય કે તમારું ઘર આશ્રમ બની જાય. એ માટે અત્યારથી તૈયારી કરવી પડશે, યુવાનીથી તૈયારી કરવી પડશે. જેવું વાવો એવું લણો, એ નિયમ છે. અને આવી કથાઓ, આવા સત્સંગ, આવા જ્ઞાન યજ્ઞો દ્વારા તૈયારી કરવાની અમે તમને તક પૂરી પાડીએ છીએ. ખેર આગળ વધીએ છીએ. નિંદા સ્તુતિ સુખ દુઃખ મેં ઉદાસી, સદા પ્રસન્ન મુક્તિ તેહી દાસી. સાચો સંન્યાસી કોને કહેવાય? ભગવા પહેરો કે ન પહેરો બહુ મતલબ નથી એનાથી. મતલબ હે આગ કા રંગ હે, અહંકાર કો જલા દેને કી કલા હે. પણ કદાચ ન પહેરો તો પણ તમે સંન્યસ્ત જીવન જીવી શકો છો. તો કે સાચો સંત કોને કહેવાય? નિંદા સ્તુતિ સુખ દુઃખ મેં ઉદાસી. નિંદા કે સ્તુતિ, સુખ કે દુઃખ, દરેક પરિસ્થિતિમાં જે સાક્ષી ભાવે રહેતો હોય, સદાય જે પ્રસન્ન રહેતો હોય, મુક્તિ એની દાસી બની જાય છે. સ્વયં મોક્ષ નોકર બની આવે. મુક્તિ તેહી દાસી. જપ તપ જોગ ત્યાગ સબ સાધન. જપ તપ યોગ વ્રત નિયમ ત્યાગ આ બધા સાધનો છે, પરંતુ હોય વ્યર્થનો આત્મારાધન. જ્યાં સુધી આત્મ તત્વની આરાધના નથી કરતા, એ શિવ તત્વને તમારી ભીતર તમે પામી નથી લેતા, ત્યાં સુધી એ બધું જ અધૂરું છે. સમજો, એ બધું જ અધૂરું છે. તો આત્મરાધન એ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. ભેદ આશ્રમ વર્ણ રહસ્ય કહ્યું. વર્ણાશ્રમના ધર્મો અને આશ્રમના ધર્મો એ શિવ પુરાણમાં ટૂંકમાં વર્ણન. આશ્રમ વર્ણ રહસ્ય કહ્યું. આશ્રમ વર્ણ રહસ્ય કહ્યું. સાધારણ જન કા
युग बदल गया है, वर्ण व्यवस्था टूट रही है। પહેલાના જમાનામાં કાસ્ટ સિસ્ટમ હતી, બ્રહ્મ ક્ષત્રિય વૈશ્ય અને શૂદ્ર। અત્યારે તો સમાજશાસ્ત્ર જ બદલાઈ ગયું, આખું સોશિયોલોજી ભણાવવામાં આવે છે કોલેજોમાં। હું પણ ભણી છું। એમાં શું છે તો કે ક્લાસ સિસ્ટમ, આખું શિક્ષણનું સ્તર બદલાઈ ગયું। વર્ણ વ્યવસ્થા તો ગઈ, ક્લાસ સિસ્ટમ તો કે ક્લાસ સિસ્ટમ એટલે તો કે અબજોપતિ હોય એ વર્ગમાં આવે, પછી કરોડાધિપતિ બી વર્ગમાં, લાખોપતિ સી વર્ગમાં અને ઉઘાડ પગા ફોર વર્ગમાં, પછી છેલ્લે જેની પાસે કંઈ નથી એ ફોર ક્લાસ ગણાય છે। વિચાર કરો, સંસ્કારોનું મૂલ્ય નથી રહ્યું, અત્યારે ગુણોનું મૂલ્ય નથી રહ્યું, વિચારોનું મૂલ્ય નથી રહ્યું, રૂપિયાનું મૂલ્ય। અને રૂપિયાથી જ્યાં બધું તોડાતું હોય એવા સમાજમાં ખરા ધર્મની સ્થાપના કરવી અઘરી પડી જાય છે। ભણાવવામાં આવે છે ક્લાસ સિસ્ટમ કે ખૂબ ધનવાન હોય એ વર્ગ, પછી બી વર્ગ, સી વર્ગ અને ડી ક્લાસ છેલ્લે જેની પાસે કશું જ નથી, પોવર્ટી ગરીબીમાં જે જીવે છે। ખેર, માહોલ બદલાઈ ગયો, શિક્ષણનું સ્તર બદલાઈ ગયું, ત્યારે મને લાગે છે કે સંતોએ મંચ પરથી આ બધા વિષય પર ફોકસ કરવું પડશે, ધ્યાન આપવું પડશે, સમાજને પાછું જગાડવું પડશે અને સત્ય તરફ એને દોરવું પડશે। ખેર માતાઓ, ભાઈઓ, અને હવે પછીની કથામાં છે વ્યવહાર વિધાન, વ્યવહાર કેવો હોય જોઈએ માણસનો। શિવ કથા તો ઘણી બધી છે, પણ આ બધી ભૂમિકા છે, વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ। પછી દાન વિધાન, દાન કેવી રીતે થવું જોઈએ, દાન કોને કરવું એની સ્પષ્ટતા આવે છે। ત્યાર પછી શિવની પૂજા કઈ રીતે કરવી એનું વર્ણન આવે છે। ત્યાર પછી વાર વિધાન, સરસ વાતો છે બધી માતાઓ, ચોક્કસ મિસ નહીં કરતા, બીજા કોઈ શાસ્ત્રમાં આ વસ્તુ તમને નહીં મળી। વાર વિધાન તો કે સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર આ બધાની કલ્પના કોણે કરી, આ વ્યવસ્થા કોણે કરી એની વાત આવે છે। પછી દેશકાલ વર્ણન તો કે પૂજન માટે કેવું સ્થળ હોવું જોઈએ, કેવો સમય પસંદ કરવો। પછી પાત્ર વર્ણન તો કે સુપાત્ર કોણ અને કુપાત્ર કોણ એની ચર્ચા આવે છે। પછી પાર્થિવ પૂજા વિધાન, એ સદાશિવ મહાદેવના માટીના લિંગ કરીને જે બ્રાહ્મણો શ્રાવણ મહિનામાં પૂજા કરે છે ને એને પાર્થિવ પૂજન કહ્યું છે, તો કે પાર્થિવ પૂજન વિધાન કઈ રીતે કરવું એનું વર્ણન આવે છે। પછી ષોડશી પૂજા અને ભક્તના લક્ષણો કેવા હોય એની વાત કરે છે। પછી બંધન અને મોક્ષનું નિરૂપણ છે। પછી દેહ વર્ણન, આ શરીર કઈ રીતે બંધારણ થયું, માતા તરફથી કેટલા તત્વો મળ્યા, પિતા તરફથી કેટલા તત્વો મળ્યા અને કઈ રીતે આ પંચ મહાભૂતો બંધારણ થયું અને કઈ રીતે આ પુત્રો હાલવા ચાલવા માંડ્યું એનું વર્ણન છે। અને ત્યાર પછી 5 પ્રકારના લિંગ કહ્યા છે, એમાં આપણો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે। તો આ બધી જ વાતો આવતીકાલે બહુ ઝડપથી 5
शिव तत्व निराकार, निर्विकार, अजन्मा, अविनाशी, भव, शर्व, रुद्र, स्थाणु, अजन्मा, अविनाशी, अप्रमेय આવા પરબ્રહ્મ પરમાત્માની લીલા સાંભળવા માટે પણ સાધકે ચોક્કસ કક્ષાએ પહોંચવું પડે. સાધકને એક હદ સુધી આધ્યાત્મિક વિકાસ તરફ લઈ જવું પડે. સાંભળજો, એક હદ સુધી શ્રોતાને તમે સાધક બની ગયા હોય, ગમે તેવો માણસ હોય મંડપની બહાર, અહીંયા આવ્યો પલાઠી વાળીને બેઠો એટલે શ્રોતા બની ગયો, साधक बन गया. साधना है आपकी 2 घंटे की. आप जो यहाँ कर बैठते, बैठना आसान नहीं है, सुनना आसान नहीं है. यहाँ आप बैठते हैं, आपकी साधना है. एक दुकान ना ओटला भांगवा फालतू बेसવું કે બહેનોની ઓટલા પરિષદ કરવી એક ઘટના છે. અને એસિડિક ટ્રુથ તમને જ્યારે સામે મળતું હોય, જ્વાળામુખી જેવો કોઈ વક્તા સામે બેઠો હોય અને એની સામે પલાઠી વાળીને શિસ્તપૂર્વક બેસવું એ બીજી ઘટના છે. યાદ રાખજો, બિલકુલ અલગ વાત છે. તો અહીંયા સાધના છે. તમે 2 કલાક બેસો છો, મને મૂલ્ય છે તમારી હાજરીનું, અને તમને પણ મૂલ્ય હોવું જોઈએ. તમને થવું જોઈએ કે મારા જવાથી માના યજ્ઞમાં એક આહુતિ હોમાશે, મારી હાજરીથી આ યજ્ઞ વધારે રૂપાળો લાગશે, મારી હાજરીથી આ યજ્ઞ વધારે સુંદર લાગશે. તમને તમારી હાજરીનો, તમારા સમયનો, તમારા વ્યક્તિત્વનો ગૌરવ હોવું જોઈએ. ખેર, મૂળ વિષય તરફ આગળ વધીએ છીએ. તો શિવ કથા તો અદ્ભુત છે, બહુ સુંદર છે, બહુ બધી કથાઓ છે. જરાય ચિંતા કરતા નહીં કે આ કઈ વાર્તા તો આવતી નથી, આવશે. ધૈર્ય રાખજો, ઉતાવળ નહીં કરતા. પણ વેદવ્યાસજી શિવના સગુણ ચરિત્રને સંભળાવતા પહેલા સાધકને એક કક્ષા સુધી પહોંચાડવા માંગે છે. જ્યાં સુધી પહેલું ધોરણ પાસ ન કરો ત્યાં સુધી બીજામાં પ્રવેશ ન મળે, અને પ્રાઇમરીનું એજ્યુકેશન કમ્પ્લીટ ન થાય ત્યાં સુધી હાઈસ્કૂલમાં ન જવાય, હાઈસ્કૂલ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી કોલેજમાં પ્રવેશ ન મળે, અને કોલેજ જ્યાં સુધી કમ્પ્લીટ ન થાય ત્યાં સુધી તમને એનાથી આગળની ડિગ્રી હોય એ તરફ ન જઈ શકો. એવી રીતે શિવપુરાણની વાત જુદી છે. સીધી વાર્તાઓ અને કથાથી શરૂઆત નથી થતી. પહેલા તો દરેક શ્રોતાને સત્યમાં સ્થિર કરવાનો વેદવ્યાસનો પ્રયાસ છે, અને વ્યવહારિક જ્ઞાનથી લઈને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સુધી વેદવ્યાસજી અહીંયા શ્રોતાને ઘડે છે, તૈયાર કરે છે. અને પછી હવે બરાબર તૈયાર થયા છો તો હવે શિવ કથા સાંભળો એટલે તમને સંશય ન થાય, એનામાં શંકા ન થાય. ખેર, આગળ વધીએ છીએ. ધ્યાન વિધાન, વર્ણ વિધાન, આશ્રમ વિધાન, તો કે બ્રાહ્મણ કોણ, ક્ષત્રિય કોણ, વૈશ્ય કોણ, શુદ્ર કોણ, એની ગઈકાલે વ્યાખ્યા કરી. પછી આગળ વાત કરી કે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ, સંન્યાશ્રમ. તો સાચો બ્રહ્મચારી કોણ, સાચો વાનપ્રસ્થી કોણ, સાચો ગૃહસ્થી કોણ અને ખરો સંન્યાસી કોણ, એ બધી ચર્ચાઓ આપણે કરી. ધ્યાન વિધાન, એમાં આપણે મૂલાધાર ચક્રથી લઈને સહસ્રાર ચક્ર સુધીની ચર્ચાઓ કરી, અને આગળ વ્યવહાર વિધાન બતાવે છે. જેનો વ્યવહાર સારો છે, વેદવ્યાસ કહે એ સાક્ષાત સ્વર્ગ સમાન છે. હવે આપણે આપણા વ્યવહાર વિશે જરાક વિચાર કરવાનો છે. સદવ્યવહારી જીવન, સદવ્યવહારી સ્વર્ગ સ્વરૂપા, સદવ્યવહારી સ્વર્ગ સ્વરૂપા, સદવ્યવહારી સ્વર્ગ સ્વરૂપા,
વિવેક અને અલૌકિક વિવેક બંને વેદવ્યાસ આપણને શીખવવા માંગે છે. માતાઓ, ભાઈઓ, લૌકિક વિવેક એટલે શું? લોકો વચ્ચેનો વિવેક, સમાજ વચ્ચેનો વિવેક. કથામાં આવ્યા છે તો અહીંયા એક સાધના લઈને બેઠા છીએ, અહીંયા એક અનુષ્ઠાન લઈને બેઠા છીએ, તો અહીંયા વાતો ન કરાય. કદાચ કરવી હોય, અનિવાર્ય સંજોગો હોય તો કાનમાં કરાય. એક જ વ્યક્તિ સાંભળી શકે, જેની જરૂર છે એ જ સાંભળે, અહીં સુધી અવાજ ન પહોંચી જાય એ માટેની જાગૃતિ અલૌકિક વિવેક છે. અલૌકિક વિવેક અને લૌકિક વિવેક એટલે શું માતા? લૌકિક જ્યાં સુધી સિદ્ધ નથી થતો ત્યાં સુધી અલૌકિકમાં સાધકનો પ્રવેશ થઈ શકતો નથી ભાઈઓ. લૌકિક એટલે લોકો વચ્ચેનો વિવેક, લૌકિક એટલે સમાજ વચ્ચેનો વિવેક, લૌકિક એટલે વ્યક્તિ વચ્ચેનો વિવેક, લૌકિક એટલે પરિવાર વચ્ચેનો વિવેક. એક જ નારી હોય, માતા તરીકે ભૂમિકા અલગ હોય, બહેન તરીકે ભૂમિકા અલગ હોય, પત્ની તરીકે ભૂમિકા એની અલગ હોય, કામવાળી સાથે એની ભૂમિકા અલગ હોય. લૌકિક વિવેક છે. કામવાળીની સાથે તમે ટીવી જોવા બેસી જાવ એટલે કામવાળી તમને રમાડે. સદવ્યવહારી સ્વર્ગ સ્વરૂપા દુર્વ્યવહારી લૌકિક વિવેક, લોકો વચ્ચે કેમ રહેવું, સમાજની વચ્ચે કેમ રહેવું, વ્યક્તિ વચ્ચેના સંબંધોની સુવાસ, સંબંધો વચ્ચેનું અંતર અને ચોક્કસ અંતર રાખીને પણ પ્રેમ થઈ શકે. જરૂરી નથી કે પડખે ગલાઈને ગોઠણ દબાવીને બેસીને કાનમાં વાતો કરીએ તો જ બેનપણી કહેવાય. એક અંતર રાખીને પણ પ્રેમ કરી શકાય. માણસ જ્યારે એક ચોક્કસ મર્યાદા અને અંતર સાથે મનુષ્યને પ્રેમ કરતા શીખશે ત્યારે ધરતી સ્વર્ગ બની જશે. પ્રેમની વ્યાખ્યા બગાડી નાખી છે લોકોએ, વિકૃત કરી નાખી છે. તો ભાઈઓ, માતાઓ, તો પહેલા તો લૌકિક વિવેક, લોકોની વચ્ચે કેમ રહેવું. પત્નીનો ધર્મ શું, માતાનો ધર્મ શું, બહેનનો ધર્મ શું, પતિનો ધર્મ શું, ભાઈનો ધર્મ શું, આ બધા લૌકિક વિવેક છે. આ પણ સંતોએ શીખવાડ્યા છે. અને પછી તેરી પૂજા પ્રાર્થના મેં જાનું ભજન છે આપણું, એક બહુ સરસ વાત છે. અલૌકિક વિવેક એટલે શું? અમારી સાધિકા બહેનો ગાય છે ભજન. અલૌકિક એટલે શું? લૌકિકની વાત તો પૂરી થઈ, લોકો વચ્ચે કેમ જીવવું એ તો શીખી લીધું, પણ હવે અલૌકિક એટલે શું? કે આ લોકનું નથી, કંઈક સૂક્ષ્મ જગત છે, સટલ વર્લ્ડ છે, એ દુનિયા કી સૂક્ષ્મ છે. તો કે એ માટેનું શું? સરસ મજાનું ભજન છે, દરબારી નહીં હે. તેરી પૂજા પ્રાર્થના મેં જાનો, तेरी पूजा प्रार्थना में जानो, आराधना भी अभी से जानो, आराधना भी अभी से जानो, मैं कौन हूँ पहले इतना तो जानो, मैं कौन हूँ पहले इतना तो जानो, किसने बनाया उसे पहचाना, किसने बनाया उसे पहचाना. तेरी पूजा प्रार्थना में जानो, तेरी पूजा प्रार्थना में जानो, अल्लाहु अकबर कहूँगा मैं फिर, काशी और काबा रटूँगा मैं फिर. अल्लाहु अकबर कहूँगा मैं फिर, काशी और काबा रटूँगा मैं फिर. अल्लाहु अकबर कहूँगा मैं फिर, काशी और काबा रटूँगा
जो बैठा है भीतर उसे पहले जानो। जो बैठा है भीतर उसे पहले जानो। कुछ राजकारणियों ने कह दिया कि मंदिर बनाएंगे अयोध्या में, राम जन्मभूमि। भगवान आखा ने वटावी खाधो। સાંભળજો કોઈ નહીં કહે આવું ભાડું કહું છું। અને મારી તમારી જેવા ઉત્સાહી માણસો તૂટી પડો। तोड़ दी मस्जिद, तोड़ दी। अब क्या है वहां पता है? अभी तक मंदिर नहीं बना, अभी तक नहीं बना। सरयू में आवा हजारों युवानों लाशो कतल થઈ ગઈ। કેટલી માતાએ દીકરા ગુમાવ્યા, કેટલી બહેનોએ ભાઈ ગુમાવ્યા, કેટલે ધર્મ પ્રેમી ધર્મજનોની યુવાનો એની પત્ની આજ વિધવા થઈને રડે છે। કોઈ રાજકારણી પૂછવા નથી ગયો કે તારા ઘરમાં ખાવાનું છે? तो હું તમને કહું છું આ ધર્મ નથી। पहले मेरे भीतर परमात्मा बैठे उसे तो जान लूं, भगवान की पहचान तो कर लूं, मुझे पता चल जाए कि वो अल्लाह है कि अकबर है, रहीम है कि राम है, फिर मैं लड़ूंगा। अल्लाहु अकबर कहूंगा मैं फिर। अल्लाहु अकबर करूंगा मैं फिर। काशी और काबा जाऊंगा मैं फिर। काशी और काबा जाऊंगा मैं फिर। रहीम राम से लड़ूंगा मैं फिर। रहीम राम पे मैं लड़ूंगा मैं फिर। जो बैठा है भीतर उसे पहले जानो। जो बैठा है भीतर उसे पहले जानो। किसने बनाया उसे पहले जानो। किसने बनाया उसे पहले जानो। तेरी पूजा प्रार्थना में जानो। तेरी पूजा प्रार्थना में न जानो। आराधना भी अभी से न जानो। आराधना भी अभी से न जानो। मैं कौन हूँ पहले इतना तो जानो। मैं कौन हूँ पहले इतना तो जानो। किसने बनाया उसे पहले जानो। किसने बनाया उसे पहले जानो। ये चमड़े के तंबू में डेरा मेरा। ये चमड़ी का तंबू है। में डेरा मेरा। ये चमड़े के तंबू में डेरा मेरा। ये चमड़ी के तंबू में डेरा मेरा। है पहला के आखिरी मेरा मेरा। पता है? के आखिरी तेरा मेरा। है पहला के आखिरी मेरा मेरा। ये पहला के आखिरी तेरा मेरा। अंधेरों से सब हो सवेरा 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 मेरा। मैं कब तक रुकूंगा इतना तो जानो। मैं कब तक रुकूंगा इतना तो जानो। किसने बनाया उसे पहले जानो। किसने बनाया उसे पहले जानो। तेरी पूजा प्रार्थना में जानो। तेरी पूजा प्रार्थना में न जानो। आराधना भी अभी से न जानो। आराधना भी अभी से न जानो। मैं कौन हूँ पहले इतना तो जानो। कौन हूँ पहले इतना तो जानो। किसने बनाया उसे पहले जानो। किसने बनाया
जाऊं। कुछ नेताओं ने भड़का दिया आपको सत्ता के लिए, कुछ मुसलमान भड़क गए, कुछ हिंदू भड़क गए, कुछ लोगों ने मंदिर तोड़ दिया, कुछ लोगों ने मस्जिद तोड़ दी। मैं कहती हूँ याद रखना, कुछ भी तोड़ने से समाज में कभी धर्म की स्थापना नहीं होती है। धर्म का काम जोड़ना होता है, याद रखना। कुछ भी तोड़ने से, अगर तोड़ने से होता है तो चलो बुलडोजर चला देती हूँ मैं, मेरे आश्रम पर सबसे पहले मैं चलाऊंगी। હું કહું છું હિંમત છે મારામાં હો, સાક્ષી ભાવથી ઉભો ઉભો જોયા કરું, ભલે ધૂળમાં ધૂળ મળી જાય, ઢગલો થઈ જાય બિલ્ડિંગો। अगर तोड़ने से अगर धर्म की स्थापना होती तो मैं तैयार हूँ सबसे पहले। नहीं होता, धर्म का काम जोड़ना होता है। और मैं कहती हूँ आपके गुरु, आपके संत, आपके संप्रदाय के महात्मा अगर कुछ भी तोड़ने की बात करें, छोड़ देना, गलत आदमी है समझ लेना। मैं कहती हूँ छोड़ देना उसको, गुमराह कर रहे हैं आपको, किसी गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, વ્યક્તિગત સ્વાર્થ માટે તમને કદાચ ખોટા રસ્તે દોરી રહ્યા છે। અને સાવધાન, સાવધાન આવા સ્વાર્થી સાધુ સંતોથી, સો કોલ્ડ સેન્ટ્સ, તથાકથિત સંતોથી સાવધાન રહેજો। આપણે વાત કરતા હતા લૌકિક વિવેક અને અલૌકિક વિવેક। તો લૌકિક વિવેક એટલે સમાજ વચ્ચેનો વિવેક, લોકો વચ્ચેનો વિવેક, પરિવારમાં કેમ રહેવો, કયા વ્યક્તિને કયા સ્થાનમાં રાખવી, આ લૌકિક વિવેક। અને અલૌકિક વિવેક એટલે કે હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, મારું અંતિમ ધ્યેય શું છે, મારું અસલ સ્વરૂપ શું છે। આ ચામડીનો મોહ નહીં રાખતા, ચમડી કે તંબુ મેં ડેરા મેરા। આ તો ચામડીના તંબુમાં આપણો ઉતારો છે। કોકનો તંબુ રૂપાળો હોય ને કોકનો તંબુ જૂનો, પુરાણો, फाटेलो, कालो, मेलो। किसी का तंबू सुंदर है थोड़ा, किसी का थोड़ा सुंदर है लांबो। लांबो काई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। सुंदर तंबू के प्रति मोहित होना ये भी अज्ञान है, असुंदर तंबू के प्रति मुंह बिगाड़ना यह भी अज्ञान है। तंबू तो तंबू है, चमड़ी का जलकर भस्म हो जाएगा, याद रखना। ये चमड़ी की तंबू में डेरा मेरा। મને તમને બધાને લાગુ પડે છે, રામ અને કૃષ્ણ અથવા સદાશિવ સ્વયં પણ ધરતી પર આવે તો ચામડીના તંબુમાં જ રહેવું પડે છે। આજ સુધી કોઈ સોનાનો કે લોઢાનો પિત્તળનો તંબુ બનાવી શક્યું નથી। ચમડી की तंबू में डेरा मेरा। જ્યારે પણ આસક્તિ થઈ જાય ને ચામડીને, ત્યારે મારા શબ્દો યાદ કરજો, તમારી મદદ કરશે દીકરાઓ, તમારી हेल्प થઈ જશે। चमड़ी का तंबू है, धस जाएगा एक दिन, गिर जाएगा एक दिन, याद आ जाएगा कि चमड़ी की तंबू में डेरा मेरा। पहला क्या आखिर ये फेरा मेरा। पार्टी पंचायत में पढ़ो छो मंदिर बनाओ कि मस्जिद। ग्वालियर में मारी कथा थी, विजयाराजे सिंधिया મને લેવા આવેલા રેલવે સ્ટેશન પર। એ જમાનામાં ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ એટલે બહુ કહેવાતી। આ 20 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું તમને। પછી થોડા રાજકીય नेताओं મને મળવા આવ્યા। વિરોધ તો ઘણો થયો તો મારો, लेकिन विरोध की परवाह करे तो महारेश्वरी नहीं। विरोध में ही मजा आता है मुझे तो, કારણ કે વિરોધાભાસમાંથી જ કશુંક દિવ્ય પ્રગટે છે। એકલી સ્ત્રી બાળકને જન્મ ન આપી શકે, એકલો પુરુષ ન આપી શકે, વિરોધાભાસનું મિલન થાય એમાંથી જ બાળક જન્મે। અંધારું ન હોય ને એકલો પ્રકાશ હોય તો મજા જ નહીં। રાત્રિ અને દિવસ બંને હોય તો જ એની મજા। વિરોધાભાસમાં જ મજા છે, મારો અનુભવ છે। नेताओं आया, सिंगल साहब भी आए थे। मैंने पूछ्યું ત્યારે જોર શોરમાં બધું અયોધ્યાનું પ્રકરણ ચાલતું હતું અને અમારો બહુ ઉપયોગ થતો હતો સંતોનો। અમારો એટલે કાર સેવા અને મંદિરની ઈંટોનું ગામે ગામ પૂજનને યાદ છે ને, બધાય મંડાણા હતા। હા, મંદિર વહી બનાય। ક્યાં ગયું બધું? ઠરી ગયા, ઠરી ગયા નહીં, ઓગળી ગયા, પીગળી। अब कोर्ट आ गई बीच में, अब न्यायालय आ गई, अब अदालत आ गई। पहले नहीं पता था कि अदालत में 50-50 वर्ष सुधी 3-3 पेढ़ी सुधी फैसलो नहीं आवतो। तो विचार करिए ना ना, ये सत्ता लालची लोग, कुछ सत्ता लालची लोग भड़का दिए पूरे समाज को। नेताओं आओ, मैंने पूछू
ऑफर थी मुझे, जैसे कुछ है ना, कुछ साध्वियां हैं जैसे भाजपा में, ऑफर थी मुझे, आप आ जाओ। मैंने कहा संत किसी एक का नहीं हो सकता, संत तो गंगा के प्रवाह जैसा होता है। न तो मैं भाजपा में जुड़कर रह सकती हूँ, न मैं कांग्रेस के लिए काम कर सकती हूँ, मैं इंसानियत के लिए काम कर सकती हूँ। जहाँ इंसानियत है, जहाँ सच्चाई है, बस सच्चाई और इंसानियत के गाने गाना ये मेरा धर्म है। मैं न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं पहले एक इंसान हूँ। पहले हम एक इंसान है, बाद में हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू ना घरे बाळक નો જન્મ થયો હોય, એ નાનકડા છોકરાને કઈ ખબર જ ન હોય ને એને ઉપાડીને મુસલમાનના ઘરમાં તમે ઉછેર કરવા લાગો તો સ્વાભાવિક છે કે યા અલ્લાહ ઇલ્લા બિસ્મિલ્લાહ એ જ કરવાનો છે, કલમા પઢવાનો છે। એને ખબર નથી કે હું हिंदू છું, ये तो संस्कार दे दी। मुसलमान के बच्चे को लाकर हिंदू के घर में बचपन से रख दो, उसे बताना नहीं मुसलमान है तो ये छोकरो कथाમાં આવીને બેસવાનું છે, રાધે શ્યામ સીતારામ કરવાનું છે। न हम हिंदू है मुसलमान है, ये तो संस्कार, एक परंपरा, एक राजनीति, एक समाज की व्यवस्था, जो कुछ कहो, लेकिन सबसे पहले तो हम एक इंसान है, हम मनुष्य है। और आदमी आदमी की भाषा बोले तब तक ही अच्छा लगता है, भेड़िए की भाषा बोलने लगे तब अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहूं आपनो मत शू है? छापाओ भरी भरी ना आपका मत क्या है? मंदिर बनना चाहिए? मैंने कहा मेरा मंदिर से कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना कि पहले मंदिर टूटा, फिर आक्रमणकारियों ने मस्जिद बनाई, फिर हिंदुओं ने आक्रमण किया, फिर मस्जिद टूटी, फिर मंदिर बनेगा, फिर आक्रमणकारियों का जोर बढ़ेगा तो विधर्मी कोई अथवा जो हिंदू धर्मी नहीं है वो फिर मंदिर को तोड़ेंगे, फिर मस्जिद बनेगी, फिर मस्जिद टूटेगी। इसका कोई अंत ही नहीं है, यह विष चक्र है। अगर इस विष चक्र को मिटाना है तो मैंने कहा एक अच्छा सा गार्डन बना दो, हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएंगे, लोग प्यार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। આગળ વધીએ છીએ। ચર્ચા ક્યાં ચાલતી હતી? વ્યવહારની। વ્યવહાર જે માણસનું સારું છે એનું જીવન સ્વર્ગ છે, જેનો વ્યવહાર ખરાબ છે એનું જીવન નર્ક છે। પછી વિવેક અને વ્યવહારને, લૌકિક વિવેક અને અલૌકિક વિવેક બે વાત કરી। લૌકિક વિવેક એટલે સમાજમાં અને પરિવારમાં કેમ શાંતિ રહે, સંગઠિત કરીને બધાને સાથે લઈને ચાલવું। ઘરમાં પણ રાજકારણ હોય છે હો, એક માના બે દીકરા હોય તો એમાં મોટો વધુ વાલો, નાનો દવલો, નાનો વાલો, વહુ વાલી, બહુ બધું પર થઈ जजो आ गए। इसमें से बाहर आ जाओ, सत्संग को सुनकर साक्षी बन जाओ। तो खैर लौकिक विवेक એટલે સમાજને, પરિવારને સાથે લઈને કેમ ચાલવું, અને અલૌકિક વિવેક એટલે હું કોણ છું એનું ભાન રાખીને આત્મકલ્યાણ સાધી લેવું, એ અલૌકિક વિવેક। ખેર આગળ વધીએ છીએ। પછી ધનનો અને દાનનો મહિમા સુત પુરાણીજી શૌનક ઋષિ સામે વર્ણવે છે કે ધન સે ધર્મ રક્ષિત મતિવાના। સરસ વાત કરી છે શિવ પુરાણમાં। મારા ઘરની વાત નથી, અહીંયા જે દાતાઓ બેઠા છે, આ શિવ પુરાણના યજ્ઞને ઉપાડી લેનારા જે વિરલાઓ અને વિરલાઓ બેઠા છે એને મારે બિરદાવવા છે। સંત નહીં બિરદાવે તો માણસ ક્યાં જશે પછી? આજે કોઈ પ્રોત્સાહિત કરનાર તો છે નહીં, ટાંટિયા ખેંચનારા જ બધી મળે છે। સંતનો ધર્મ, છોકરું કંઈક સારું કરે તો માં બિરદાવે ને, એમ ભક્તો કંઈક સારું કામ કરે તો સંતોએ બિરદાવવા જોઈએ। સરસ વાત કરી છે કે ધન સે ધર્મ રક્ષિત મતિવાના। બુદ્ધિવાન મનુષ્ય શું કરે છે તો કે પોતાના ધનથી ધર્મને રક્ષિત કરે છે। વેદવ્યાસ કહે છે જેની પાસે ધન છે, જેની પાસે પૈસા છે, એને પોતાના ધનને, પોતાના પૈસાને આવા યજ્ઞ કાર્યોમાં લગાવી દેવા જોઈએ, જેથી કરીને હજારો માણસો એક સાથે આવા યજ્ઞમાં જોડાય।
સત્ય માટે જાગૃત થાય, જીવનનો ખરો આધ્યાત્મિક આનંદ લે, થોડી બેટરી ચાર્જ થાય. કંઈક 11,000 દાતાઓ આપણે આ શિવપુરાણ માટે સ્વયંભૂ નક્કી થયેલા. સ્વયંભૂ વિચાર કરો માતાઓ, તમારા 11,000 રૂપિયા, અરે એક સાડી લેવા જાઓ ને તો 10-11,000 રૂપિયાની આવે છે. સારા માયલી સાડી લેવા જાઓ, ભારી માયલી દિવાળીમાં 10-11,000નું એક સહેલું કે એક સાડી આવે. વિચાર કરો, તમે સાડી પહેરો, આ ચામડીનો તંબુ ઘડીક વાર ઢંકાય, 2-4 ધોણ ધોવો એટલે ગાભો થઈ જાય. હકીકત છે ને, અને મન ઉતરી જાય એમાંથી. તમારા 11,000 રૂપિયામાં ભાઈઓ માતાઓ હજારો લોકો જો 11 દિવસ સુધી આનંદ કરતા હોય તો તમારા 11,000 તો સફળ થઈ ગયા. તમારા થોડાક ધનમાં એક કોઈ સંસ્થામાં એક સિદ્ધનું બેસણું હોય અને હજારો લોકો ત્યાં આવીને સિદ્ધને યાદ કરતા હોય, એના વાઇબ્રેશન્સ લઈને ધ્યાનમાં ઉતરી શકતા હોય તો તમારું ધન સફળ થઈ ગયું. તો ધન સે ધર્મ રક્ષિત મતિવાના, બુદ્ધિમાન માણસ પોતાના પૈસાથી ધર્મની રક્ષા કરે છે. ધર્મ એટલે સત્ય, ધર્મ એટલે હિન્દુનો ધર્મ અને મુસલમાનનો ધર્મ. ધર્મના ટુકડા કરવા અને મનુષ્યના ટુકડા કરવા એના નામથી એમાં હું નથી માનતી. ધર્મ એટલે સત્ય, સત્યની રક્ષા થાય છે. તો ધન સે પણ મતિવાના, બુદ્ધિમાન માણસ જ આવું કરી શકે. મૂર્ખો પોતાના ધનને ગમે ત્યાં વેડફે છે. હું ઘણી વખત કહું છું કે ધનના માલિક પણ બની શકાય અને ધનના ચોકીદાર પણ બની શકાય. ભાઈઓ દીકરાઓ, માલિક કોને કહેવાય અને ચોકીદાર કોને કહેવાય? ભલે તમે કરોડાધિપતિ હો પણ રોજે રોજ બેંક બેલેન્સ જોવો અથવા તિજોરીમાં બ્લેકના નાણાં પડ્યા હોય એ થપ્પીઓ ગણો, હીરા મોતી માણેક સોના ખરીદેલા હોય એ જુઓ અને પાછું સાચવી રાખો અને ચોપડીઓ સંતાડીને રાખવી પડે, કોઈના હાથમાં ન આવે એની સતત ચોકી કરે. રોજ એના મગજમાં ભમતું હોય કે એફડી કેટલાની છે, તો સમજો તમે ભલે કરોડોના માલિક હો પણ માત્ર તમે એને જોઈને રાજી થઈને પાછા એનું સાચવણું જ કરતા હો તો તમે ચોકીદાર છો. પણ આવા યજ્ઞોમાં 5-50,000 રૂપિયા વાપરી શકતા હો તો તમે ધનના માલિક છો. માણસ ચોકી કરે છે એના રૂપિયાની, વાપરી શકતો નથી. જે વાપરી શકતો હોય સત્કર્મમાં એ જ ધનનો સાચો માલિક છે. નક્કી તમારે કરવાનું કે તમારે ચોકીદાર બનવું છે તમારા રૂપિયાનો કે તમારા હાથથી રૂપિયા વાપરીને એના માલિકીપણાનો આનંદ લેવો છે. ઠેર, આપણે આગળ વધીએ છીએ. બુદ્ધ પ્રબુદ્ધ સે પૃથ્વી સ્વર્ગા, બુદ્ધ અને પ્રબુદ્ધ માણસોથી, જ્ઞાની પુરુષોથી પૃથ્વી સ્વર્ગ બને છે. એક પ્રસંગ મને યાદ આવે છે. માતાઓ ભાઈઓ, सिकंदर आ रहा था भारत की ओर. नाम सुना होगा सिकंदर का. अलक्षेंद्र बोलते हैं जिसे हिंदी में. भारत की ओर आ रहा था. उसका गुरु था डायोजनिस. सरस्वत जी, रामभाई, पालूभाई, सांभळवा जी बात है बेटा. मैं कल रहूं ना रहूं मेरे शब्द रह जाएंगे, काम आएंगे आपको. मेरा तो देह का कोई भरोसा नहीं, किसी भी का भरोसा नहीं, लेकिन मेरे शब्द याद आएंगे आपको. मुझे तुम भूल जा बंदे, मेरे अल्फाज कर ले याद. लख्યું છે દિવાળી ઉપર થોડાક શેર લખ્યા છે. मुझे तुम भूल जा बंदे, मेरे अल्फाज कर ले याद. मैं इस धरती में रहूं या ना रहूं ये इल्म तेरे काम आएगा. હું રહું કે ન રહું પણ આ જ્ઞાન रहे हम ना रहे ये इल्म तेरे काम आएगा. मुझे तू भूल जा बंदे, मेरे अल्फाज कर ले याद. मुझे भूल जाओ, व्यक्ति को भूल जाओ, शरीर को भूल जाओ, हार्ड मांस के पुतले को भूल जाओ, लेकिन मेरे अल्फाज जो है, मेरे शब्द है, मेरे वचन है, उसे मत भूलना. रहे हम ना रहे ये इल्म तेरे काम आएगा. रहे हम ना रहे ये इल्म तेरे काम आएगा. मैं चली भी जाऊं लेकिन ये ज्ञान कभी नष्ट होने वाला नहीं है. तो सिकंदर आ रहा था भारत की ओर. उसके गुरु का नाम था डायोजनिस. डायोजनिस को पूछा, गुरु महाराज भारत जा रहा, भारत की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सुना है, भारत से कुछ लाना है. गुरु बहु समझदार હતો. એને ખબર હતી, ખૂબ સમજાવ્યો પણ અલક્ષેન્દ્રની ભૂખ હજી તૃપ્ત થતી નથી. ભીતર કા ભિખારી અભી મરા નહીં है. ભિખારી કેમ? તો કે પોણી દુનિયાને જીતી લીધી હોય તોય લોહીની નદીઓ વહાવતો હોય એનો અર્થ કે સત્તાથી એનું મન ધરાતું નથી. પોણી દુનિયા જીતી લીધી છે.
એનું પરિવર્તન થશે તો કદાચ ભારતની ભૂમિ પર થશે. એના ગુરુની અપેક્ષા હતી. खुद नहीं मदद कर पाए अपने शिष्य की, तो कहा कुछ लाना है गुरु महाराज. गुरु महाराज ने कहा मैं जो मंगाऊं तो ला पाएगा? हाँ हाँ, सिकंदर क्या नहीं कर सकता है. तब गुरु महाराज ने क्या मंगाया? सिकंदर, अगर जो हो सके ना तो मेरे लिए भारत का एक सन्यासी ले आना. सन्यासी. सिकंदर आया भारत में, बहुत आतंक मचाया, बहुत लूट की, वापस लौट रहा था. याद आया गुरु महाराज के लिए गिफ्ट बाकी है, सन्यासी ले जाए. एक वृक्ष के नीचे भगवे वस्त्रों में सज एक संत बैठा था. सैनिकों को कहा पकड़ के ले आओ. पहले समझाना, ना आए तो पकड़ कर ले आओ. सैनिकों ने कहा खड़ा होकर चल हमारे साथ. सन्यासी कहे मैं परम स्वतंत्र हूं, मैं मेरी मर्जी का मालिक हूं, नहीं आऊंगा, मैं आना नहीं चाहता. सैनिकों ने आकर कहा क्या करें? साधु है, अत्याचार करे? सिकंदर बोले मैं आता हूं. पौणी दुनिया पर विजय प्राप्त करनारो सिकंदर एक सन्यासीની સામે આવીને ઊભો રહ્યો. પેલા સન્યાસીનો આત્મવિશ્વાસ, સ્વતંત્રતા અને તેજસ્વીતાની પાસે વામણો લાગે છે. सिकंदर, मेरे गुरु महाराज ने कहा है भारत का एक सन्यासी ले आना. चल. सन्यासी बोले नहीं आऊंगा. वो परिवर्तित करना चाहता था सिकंदर को. सिकंदर बदले ऐसा चाहता था. नहीं आएगा, नहीं. पकड़ कर ले जाएंगे, मारेंगे, तुझे पीटेंगे, जान प्यारी नहीं है. सन्यासी ने कहा मुझे मारने का कोई उपाय नहीं है. शरीर मरता है, चेतना कभी मरती. और दूसरी बात सुन, सन्यासी कोई कपड़े में नहीं होता, सन्यासी कोई शरीर में नहीं होता. सन्यासी तो आत्म स्वरूप है, एक चेतना है. अगर जबरदस्ती तू ले भी जाएगा तो एक हार्ड मांस के पुतलों को ले जा पाएगा. मेरी आत्मा को जबरदस्ती ले जाने का कोई उपाय नहीं. मेरी आत्मा तेरे साथ नहीं आएगी तो सन्यासी तो नहीं आएगा, शरीर आएगा. तब सिकंदर को पता चला कि आत्मा जैसी भी कोई चीज है. मेरी आत्मा क्या है? तब कहा कि इसलिए तो तुझे भारत में रुकना पड़ेगा. लेकिन दुर्भाग्य था सिकंदर का, नहीं रुक पाया, गया. लेकिन फिर आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, यह प्रश्न उसके दिल में डसता रहा, उसे कोसता रहा. और अचानक एक दिन मौत की क्षण आ गई. तब भारत का सन्यासी उसको याद आ गया. उसको पता चला कुछ मेरे शरीर में से निकल रहा है, मेरे प्राण जा रहे हैं. तो उसे पता चला ये चमड़ी का तंबू गिर रहा है और आत्मा जा रही है. तब उसको बोध हो गया भारत के सन्यासी को याद करके. और उसने कह दिया सैनिकों को कि जब आप मेरे मैयत को निकाले, जनाजा लेकर जब आप जाओ तब मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ताकि दुनिया को पता चले कि सिकंदर ने पूरी दुनिया पर सत्ता चलाई, फिर भी कुछ भी साथ लेकर नहीं गया है. बताना, दुनिया को पता चले. भारत का सन्यासी तब याद आया कि उसमें जो मस्ती थी, उसमें जो आनंद था, उसकी मौज थी, मेरे पास भिखारी हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं. खैर भाइयों, माताओं, ये सब बात मैं क्यों कर रही हूँ? धन से धर्म रक्षित मतिवाना. बुद्धिमान मनुष्य सन्यासी ने बचावी ले છે. बुद्धिमान मनुष्य धर्मना साचा व्याख्याताओને પોતાના ધનથી સલામત રાખે છે, પોતાની સંપત્તિથી સંતોને સલામત રાખે છે. જો સંત હશે તો સમાજમાં જાગૃતિ આવશે તો રાવણ પેદા નહીં થાય.
એટલા માટે ધનવાન માણસો સંતોને મદદ કરે છે. પ્રબુદ્ધ પુરુષોનો સંઘર્ષ ન કરવો પડે પોતાના અસ્તિત્વ માટે. પ્રબુદ્ધ અને જ્ઞાની પુરુષોને તકલીફ ન ઊભી થાય એટલે સમજદાર લોકો સંતોનું ધ્યાન રાખે છે. આમ તો ભગવાન બધાનું ધ્યાન રાખનારો છે, પણ નિમિત્ત બને છે. અને નિમિત્ત બનવું એક સ્વયંમાં બહુ મોટી ઘટના છે. ખરાબ કામમાં નિમિત્ત બની શકાય છે, પણ સારા કામમાં નિમિત્ત બનાતું નથી. તમે કર્ણનું નામ સાંભળ્યું હશે. દાનેશ્વરી કર્ણ બધું દાન આપ્યું હતું, પણ એને અન્નદાન ક્યારેય નહોતું કર્યું. કર્ણનું મૃત્યુ થયું એવું કહેવાય છે. આ વાત ક્યાંથી યાદ આવી કે ભાઈ જાહેર રસોડું હોય તો ગામડાના લોકો આવી શકે, શાંતિથી સાંભળી શકે, બપોરે જમવાની વ્યવસ્થા હોય. અને એ માટે ભાઈ હસમુખ અને નરેન્દ્રે આ અભિયાન ઉપાડીને કીધું, માં જરાય ચિંતા કરતા નહીં, ગમે એટલા શ્રોતાઓ આવે અમે ભોજન કરાવશે. એના ઉપરથી મને આ વાત યાદ આવી. કરણે અન્નદાન ક્યારેય નહોતું કર્યું, પણ આંગળી ચીંધ્યાનું પુણ્ય કહીએ છીએ ને આપણે, નિમિત્ત બનો તોય ઘણા એવા કોડા હોય. અમારા અંજારમાં કથા હતી, એક ભાઈ 500 નોટ જોડીમાં પધરાવી, પણ કે એક કોડો બેઠો હતો. એ કે ગાંડા 5 રૂપિયા ન ખાય, કઈ 500 ન ખાતા હશે, આને કોડા કહેવાય. અને મય કોડિયું હોય પાછી. એટલે સમજજો, આવું ખોટું શિક્ષણ કોઈનું લેતા નહીં. કોઈ લાંબો હાથ કરે એને કરવા દેજો, એને અટકાવતા નહીં. વાત કર્ણની કરતા હતા. કર્ણ તો સ્વર્ગમાં ગયો, અપ્સરાઓ છે, સિંહાસનો છે, બધું સુખ છે, ખાવાનું કઈ ન મળે, ભૂખ લાગી. भूख में राज को तेज सब घट गयो, भूख में सिद्धि की बुद्धि हारी, भूख में कामिनी काम सो तज गई, भूख में तज गयो पुरुष नारी, भूख में और व्यवहार नहीं रहते, भूख में रहत कन्या कुमारी, कभी दंग कहे सुन शाक बर चारी, बेर से भूख न्यारी. ककड़ी भूख लागी. करणे कोઈને પૂછ્યું, મને ભૂખ લાગી છે. શરમ થાય, ક્ષત્રિય છે, સૂર્યપુત્ર છે, ભૂખ લાગી. ભૂખ કોઈની સગી થાય નહીં, પણ હળવેક લઈને 2-4 કલાક તો ધીરજ રહી. પછી હળવેક લઈને પૂછ્યું કે કંઈ ખાવાનું મળશે? તો કંઈ બધું મળશે, અપ્સરાઓ મળશે, મહેલ મહોલાત પલંગ હિંડોળા, ખાવાનું નહીં મળે. કેમ? તો કે તે ક્યારે અન્નદાન કર્યું નથી. કે આ તો ખોટું, કે હવે શું કરવું? ત્યારે ઇન્દ્રને પૂછ્યું કઈ વ્યવસ્થા? ત્યારે ઇન્દ્ર કહે છે કે તારી પહેલી આંગળી મોઢામાં રાખ. ઇન્દ્ર કહે પહેલી આંગળી મોઢામાં રાખીને મારે, કર્ણ કહે પહેલી આંગળી મોઢામાં રાખીને મારે ચૂસવાની, મને તો શરમ થાય. તો કે તો ભૂખો મર. પણ કે પહેલી આંગળી મોઢામાં રાખવાનું રહસ્ય શું? તો કે એક વખત એક ભૂખો માણસ તારી પાસે આવ્યો તો અને કહ્યું તો ભૂખ લાગી છે, ત્યારે તે આંગળી ચીંધી હતી. પણ એ અન્ન ક્ષેત્ર ચાલે છે, ત્યાં જાઓ એટલે એ આંગળી ચીંધ્યાનું પુણ્ય છે, મોઢામાં રાખ તો અમી છૂટશે. તો કહેવાનું તાત્પર્ય, આંગળી ચીંધ્યાનું પુણ્ય હોય છે. ભાઈઓ, માતાઓ, દીકરીઓ, ડાયરેક્ટ મદદ ન કરી શકો તો કાંઈ નહીં, પણ ઇનડાયરેક્ટ, પણ માનસિક લોભ નહીં કરતા. એક લોભ્યો માણસ હતો, ભગવાનની પૂજા કરતો હતો, માનસિક પૂજા કરવા બેઠો, લોભની વસ્તુ જુઓ તમે, શેર દૂધનો કટોરો હતો. એ ઠાકોરજી જમવા પધારજો. હકીકતમાં કાંઈ નહીં, કલ્પના જ કરવાની. માનસિક પૂજા જેવું મફતમાં કાંઈ નહીં હો, કંઈ જોઈએ જ નહીં પ્રેક્ટિકલી. એમાં તો મનમાં કલ્પના જ કરવાની. એ ભગવાન સિંહાસન પર બેઠા છો, સિંહાસન બિહાસન કંઈ જરૂર જ નહીં, માનસિક પૂજા. ચાલાકિયા कैसी होती देखो तो सही. સિંહાસન પર પધારજો. સિંહાસન પર ઠાકોરજી પધારે. હે 14 બ્રહ્માંડ નાયક, હવે આપને દૂધ ધરું છું. એટલે માનસિક કટોરો કલ્પનામાં તૈયાર થયો. દૂધ શેર એક હતું, કલ્પનામાં છે. પછી કે હવે હું એમાં ભગવાનને મીઠું દૂધ ભાવે લાલાને, એટલે કે એમ નામ તો પીવડાવાય નહીં. એટલે મુઠ્ઠી ભરીને ખાંડ નાખી. માનસિક જ, સાચી ખાંડ નહોતી, સાચો વાઈટ કોઈ નહોતો, ખાલી માનસિક ખાંડ નાખી. અને પછી વાંહેથી વિચાર આવ્યો કે હાળી વધારે પડી ગઈ, એટલે પાછી આમ પાછી કાઢવા ગયો. તે ભગવાને હાથ પકડી લીધો. આમાં તારા બાપનું શું જાય છે? સાચી ખાંડ તો છે નહીં, વિચાર તો કરો, સારા વિચાર તો કરો, લાંબો હાથ કરવાનો વિચાર તો કરો. આ તો નાખેલી ખાંડ પાછી કાઢવાની વાતો છે. આ સમાજ વચ્ચે શું કરવું? શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, 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 રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. बुद्ध प्रबुद्ध से पृथ्वी स्वर्ग,
લખ્યું છે શિવ પુરાણમાં, જ્ઞાની પુરુષો આ ધરતીને સ્વર્ગ બનાવવાનું કામ કરે છે. स्वर्ग અને नरक की व्याख्या एक જ વાક્યમાં હું આપું, सज्जन जहाँ जाता है वहाँ स्वर्ग बन जाता है, दुर्जन जहाँ जाता है वहाँ नरक बन जाता है. એક જ વ્યક્તિ તમારી પાસે એવો ઉદાર આવે, સમજદાર આવે, સંત હૃદયનો આવે તો આખા ટોળાને માવતની માવજત કરે. આખા ટોળાને હાથી જેવા પ્રાણીને જેમ માવત પંપાળીને સાચવી લે એમ આખા ટોળાને માવતની માવજત કરે. અને એક માણસ જો ખોટો આવી જાય ના તો ટોળા પાસે મુર્દાબાદ મુર્દાબાદના નારા લગાવડાવે. તમારો ઉપયોગ કઈ રીતે થઈ જાય ખબર ન પડે. તો અહીંયા સુત પુરાણજી શૌનકને કહે છે, સ્પષ્ટ લખ્યું છે શિવ પુરાણમાં कि बुद्ध प्रबुद्ध से पृथ्वी स्वर्गा, प्रबुद्ध पुरुषों ने संघर्ष न करવો પડવો જોઈએ. આવા જ્ઞાની પુરુષો ધરતીને સ્વર્ગ બનાવી રાખે છે. દુર્બુદ્ધિ સે જગનિત નરકા, અને દુર્બુદ્ધિથી આ જગત નરક બની જાય છે. દાન ધર્મ કો જાને ન જોઈ, વેદવ્યાસ કહે છે જે દાન કે ધર્મને નથી જાણતો એ માણસ સ્વયં નરક સમાન છે. દયા પ્રેમ સેવા શ્રદ્ધા છે. આ સમાજ દયાથી ટકે છે, આ સમાજ પ્રેમથી ટકે છે, આ સમાજ શ્રદ્ધાથી ટકે છે, આ સમાજ સેવાથી ટકે છે. સમજો, અંધશ્રદ્ધાથી લાંબુ ન ચાલે, અંધશ્રદ્ધાથી ધર્મો લાંબા નહીં ટકે. ખતમ થતી જાય છે માણસની આસ્થા ધર્મ પ્રત્યે. આ પેઢી સુધી સારું છે, મારી પેઢી સુધી, ત્યાર પછીની પેઢી શું કરશે એની કલ્પના નથી થઈ શકતી. આ વાસ્તવિકતા છે. તો જ્યારે માહોલ આટલો નાજુક છે ત્યારે શું કરવાનું? તો કે જાગૃત થવું પડશે ભાઈઓ, માતાઓ, અને ખરા અર્થમાં સમાજને ધર્મની યોગ્ય વ્યાખ્યાઓ કરીને સમજાવે, અથવા સમાજ યુવા પેઢી જે ભાષા સમજી શકતી હોય એ ભાષામાં સમજાવે અને જગાડે. આવા સંતોની જરૂર છે. દયા પ્રેમ સેવા અને શ્રદ્ધાથી ટકે છે સમાજ, અંધશ્રદ્ધાથી ધર્મ નથી ટકતો. જડ ચેતન કે હમ સબ ઋણી, વેદવ્યાસે કહ્યું કે જડ અને ચેતનના બધાના આપણે ઋણી છીએ. આપણા પર ઋણ છે. આ ધરતી માતાનું ઋણ છે, ઋષિઓનું ઋણ છે, શાસ્ત્રોનું ઋણ છે, માતા પિતાનું ઋણ છે. અરે સૂરજ સવારમાં 6 વાગ્યામાં ઉગીને તમને જગાડે છે, સૂર્યનારાયણનું ઋણ છે. રાત્રે ચંદ્ર આકાશમાં નીકળીને તમને શીતળતા આપે છે. ચાંદ સિતારાઓનું તમારા ઉપર ઋણ છે. એ ઉઠકે હવા કે ઝોંકે કો ચલના, આ હવાના ઝોકા આપણને જે હવા આવે છે એનું આપણા ઉપર ઋણ છે. ક્યારે વિચાર કરો છો? અને આ બધા ઋણમાંથી મુક્ત થવું જોઈએ. કેટલાકનું ઋણ લઈને મરશું આપણે? મારામાં જે શક્તિ અને ક્ષમતા છે એ પ્રમાણે હું ઋણ અદા કરી રહી છું. તમારી શક્તિ પ્રમાણે આ ઋણમાંથી તમે મુક્ત થજો. માતાઓ, આગળ વધીએ છીએ. વેદવ્યાસજી કહે છે કે શિવ મૂર્તિ લિંગ વિધાન અલ્પૈસાર રૂપ બતાય હું. શિવની મૂર્તિ અથવા લિંગનું વિધાન મેં સંક્ષેપમાં બતાવ્યું. બહુ તીર્થ સરિતા પુણ્યક્ષેત્ર, અનેક પ્રકારના તીર્થો, નદીઓ અને પુણ્યક્ષેત્ર, એના ફળનો મહિમા પણ વર્ણવ્યો. સંક્ષિપ્ત મહિમા કર્મકાંડનું ધ્યાન જ્ઞાન સુનાવહું. ધ્યાન અને જ્ઞાનની પણ ચર્ચા થઈ. હર હરેશ્વરી કે નાથ કો સદાચાર કવિતા ભાયો, અને સદાચારની જે ચર્ચાઓ થઈ એ સદાશિવને ખૂબ ગમે છે. આવું પ્રમાણ મૂક્યું. પુનિસુત કહ્યું અગ્નિયાગ, પુનિસુત કહ્યું અગ્નિયાગ,